Today I am posting assignment 2 in the Edmodo. Please refer that assignment. Regarding first assignment only 45 members have been submitted. Still 50 members pending. 49. Correctly speaking, 49 members are pending. So those who have not still submitted their assignments, complete the assignments, both the assignments, and submit them within the time. See here, we know that the days are going to be worst. So we'll start the class now. See here, so far we are discussing from the last 4 to 5 classes the transaction processing system. What is the purpose of the transaction processing system? See, this transaction processing system is also one part of implementing management information system in our organization. So if you want to use that management information system in your organization, we require that transaction processing system is also required. So what is this transaction processing system? It is also an information system or information processing system. So in many real-time examples, we are using this transaction processing system. It is a information processing system, which is going to record the company's transactions. Okay. The purpose of transaction processing system is it is going to record that company's transactions. What is meant by a transaction? You can write any example for a transaction. An exchange between two or more business entities, whatever may be the exchange is going to be happen between two or more business entities. That is also a transaction. You can say a general transaction, an example of you are chatting with a friend. You and your friend are both are doing some conversation. You are exchanging some information, but with that exchange of information, you and your friend are going to be affected. That is also a simple example of transaction. Or you can write a in database management system, we are discussing number of transactions. What is meant by transaction? What is the transaction management system? How it is utilized? So what are the transaction? In that point of view also, you can write a transaction. So what is that? A transaction is nothing but an exchange between two or more business entities. So what are the types of transactions are there? Internal transactions and external transactions. See here, as the name it is suggesting that it is happening within the side of within the organization itself. So what are the types? What are the things related internal to the company, which are related to the internal working of that organization? That is recruitment policy. So for your company, you are recruiting certain persons. For recruiting certain persons for any type of a post or for any type of job in your organization, you are setting certain policies, recruitment policies, promotion policies, methods, production policies, method, how you are going to do that production. We are taking some policy methods. So what is meant by policy, methods, program? We all these we have discussed in the first unit. What is meant by policy? So all these comes under the type of internal transaction. What is that external transaction? Which are happening outside that organization, which are related outside that external resources. That is called external transaction. So example, sales and purchases. What are the sales and purchases and the dealings with that external people you are doing in your organization for your organization purpose, doing with external resources, that is called external transaction. So what are the process of transaction processing system? That means for doing that transaction processing system, that means for implementing that transaction processing system in your organization, what are the basic, with what basic elements you are interacting, and what are the general procedures it required? So what are the elements we should consider in this transaction processing system? See here, transaction processing system, it is performing processing some transactions. What are the transactions? The exchange between the two business entities. So for doing, whenever we are exchanging means some data will be exchanged there, some data will be exchanged there. So we require some data, we are processing them data. So data entry is the one of the process of that transaction processing system. So how the data entry will be done? Through keyboard video, through keyboard we are performing that data entry. So whenever we want to display that things, we are using that video display terminals. So sometimes we are capturing the data. That means whenever you are going to that shopping malls, you are purchasing some certain items. So whenever we are going for billing purpose,
they are taking that particular item and scanning that barcode of that particular item. That means, so whatever after scanning that barcodes, they are getting some related information of that particular item, whether what is the cost of that item, what is the quantity of that item, what is the cost of the item, what is the manufacturing date, what is that expiry date, and is there any discounts provided for that particular item. Such type of data will be retrieved. So here we are capturing the data directly without the use of data media by optical scanning of barcodes printed on the product packaging. So whatever that packaging you are taking, whenever you are scanning that particular barcode of that particular product, you are able to get that data. We are capturing the data. If you are able to know that information, we can capture the information. So sometimes you need to verify whether the data is validated or not. So for that validation of the data, we have discussed already error detection and correction methods in the previous units. So whether it is a valid or invalid data, or whether it is a consistent or inconsistent data. So in data validation, we need to check whether the data is validated or invalidate, whether it is a consistent data or that is relevant or inconsistent data. So we are using the error detection and error correction methods for performing that data validation. And processing and revalidation. So whenever you are doing that online transaction processing, we are using that ATM transactions, in which the transactions are accumulated over time and processed identically. So whenever you are observing that ATM transactions, these transactions are accumulated over some particular time, and these are processed identically. In some cases, the batch processing will be also be there. Okay. So if it is a batch processing, means it will be done a certain batch of transactions. So it will be done on daily purpose or weekly based, monthly basis, or any other time period appropriate to the application. And based on application batti మనం రియల్ టైమ్ ప్రాసెసింగ్ లో బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ చేసుకోవచ్చు, నార్మల్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఏంటి, డైలీ బేసిస్ లో కానీ, వీక్లీ బేసిస్ లో కానీ, మంత్లీ బేసిస్ లో కానీ, సర్టన్ టైం పీరియడ్ బేసిస్ లో మనము మన అప్లికేషన్ కి అనుగుణంగా మనకి ఎలా కావాలి అంటే దాన్ని ప్రాసెసింగ్ ఎలా చేయాలంటే అలా బ్యాచ్ వైజ్ దాన్ని ప్రాసెసింగ్ చేస్తాం. ఓకేనా. So storage. So how we are going to store the data? So suppose if it is a batch processing, means that storage data we are using that magnetic tapes. For other purposes, what are the disks, magnetic disks we are using? So how you are going to generate your outputs? So outputs will be represented in certain documents, reports we are preparing forms, screens or panels. So whenever it is internally linked with the database management system, in database management system we have learned some SQL. So there we are learning how to generate the reports by using that SQL, and forms, how we are going to generate the forms, screens and panels for certain list of data items. So query support and checking the status on the sales order, whether you want to check a particular what is the status of that sales order, and whether you want to check the what is the balance in your account, and whether you want to verify what is that, how much stock is available in an inventory. So these things will be done by posing a query. So we are posing some queries. So based on that query, it is verifying that and it is giving that result. That is the thing. So we have seen that basic diagrams, how these diagrams are related. So what is meant by transaction processing system activities. So how the transaction processing system activities are going to be done, and what are the functions of MIS, and how MIS is related with that transaction processing system. How that MIS is related with the transaction processing system. See here, if you want to go in a general point of view, అంటే మనము ఇందాక బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్, రియల్ టైమ్ ప్రాసెసింగ్ అన్నాం కదా. సో రియల్ టైమ్ ప్రాసెసింగ్ లో మీరు మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తారు. మీరు జనరల్ గా రాయాలి అని అనుకుంటే టాపిక్ ఏమని రాయొచ్చు, రియల్ టైమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ లో మనము రిజర్వేషన్ సిస్టమ్స్ చూస్తాము. సో దీస్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో ఇన్ సెట్టింగ్ అసైడ్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వర్ ఫర్ ఎ కస్టమర్, అంటే ట్రైన్ టికెట్స్ రిజర్వేషన్ కానీ, బస్ టికెట్స్ రిజర్వేషన్ కానీ, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ టికెట్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్స్. దీస్ ఆర్ ద రియల్ టైమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్. యూ కెన్ రైట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దట్. దట్ మీన్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ అయినా బిజినెస్ కనుక ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది, సెట్టింగ్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వర్, అంటే ఒక కస్టమర్కి ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ని ఇష్యూ చేయడానికి సర్వర్ కి రిలేటెడ్ ఇష్యూ అయ్యి మనము చేస్తే కనుక ట్రాన్సాక్షన్స్, అది రియల్ టైమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ అవుతుంది అనమాట.
ఓకేనా. సో మనకి ఈ రియల్ టైమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ లో మీకు తెలుసు, మనం జనరల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఒక పర్టికులర్ రిజర్వేషన్ అనేది చేసిన తర్వాత ఇట్ రిక్వైర్స్ అన్ యాక్సెప్టబుల్ రెస్పాన్స్ టైమ్. అంటే మనకి అక్కడ ప్రాసెసింగ్ జరిగి మనకి విత్ ఇన్ ద టైంలో మనకి రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవాలి అంటే పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. అంటే పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ టెర్మినల్స్ ఏంటమ్మా, ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా రిటైల్ స్టోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని. సో యూజ్డ్ బై రిటైల్ స్టోర్ టు సెల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో ఇవన్నీ పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ టెర్మినల్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఏంటంటే దే ఆర్ మినిమైజింగ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ బ్యాచ్ హ్యాండ్లింగ్ బై ద కన్వర్టింగ్ ద డేటా టు ఎ ఫార్మ్ దట్ కెన్ బి ఈజీలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ద కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. సో హియర్ వీ కెన్ కరెక్ట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ వన్స్ ద ప్రొడక్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఎంటర్డ్. అంటే మనము ప్రొడక్ట్ నెంబర్ అనేది ఎంటర్ చేసేసుకున్న తర్వాత వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు కరెక్ట్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ దట్ మోడిఫికేషన్స్. సో ఇవన్నీ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ వేటికి, రియల్ టైమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్. ఇంకా అంతేకాకుండా లైబ్రరీ లోన్ సిస్టమ్. సో మీరు ఆల్రెడీ లైబ్రరీ లోన్ సిస్టమ్ మన కాలేజ్లో కూడా ఉంది. యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దట్ లైబ్రరీ లోన్ సిస్టమ్. సో ఎందుకని లైబ్రరీ లోన్ సిస్టమ్ ఏంటి, యూ వాంట్ టు టేక్ యూ వాంట్ టు బారో సమ్ బుక్స్ ఫ్రమ్ దట్ లైబ్రరీ. అంటే ఇట్ నీడ్స్ టు కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ దట్ బారోడ్ బుక్స్. అంటే ఏ పర్సన్, ఏ స్టూడెంట్ ఏ బుక్ బారో చేశారు, నాట్ ఓన్లీ స్టూడెంట్, ఫ్యాకల్టీ ఆల్సో టేకింగ్ బుక్స్ ఫ్రమ్ దట్ లైబ్రరీ. అంటే ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ ఇట్ వాంట్స్ టు కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ దట్ బారోడ్ ఐటమ్స్. ఏ ఐటమ్స్ ని ఎవరు బారో చేశారు, ఎప్పటి వరకు పీరియడ్ ఉంది, అంటే మనకి 15 days కి ఇస్తారు కదా టైం లిమిట్, ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ ద డ్యూ పీరియడ్ మళ్ళీ మన ఫైన్ అమౌంట్ ఎలా ఇంపోజ్ చేయాలి. మన కాలేజ్లో ఒకటి ఉంటుంది కదా, ఎవ్రీడే 1 రూపీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇన్ దట్ వే హౌ దే హ్యావ్ డిజైన్ దట్ సిస్టమ్ బేస్డ్ ఆన్ వే. ఇవన్నీ మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ రాయొచ్చమ్మా. అంటే జనరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెళ్తున్నాను నేను ఇప్పుడు. ఇట్ యూజ్ టు కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ ద బారోడ్ ఐటమ్స్. అండ్ మనకి లైబ్రరీలో ఏం జరుగుతుందంటే జనరల్ ప్రాసెస్, ఒక బుక్ మీరు తీసుకొచ్చి ఈ బుక్ ఇష్యూ చేయమని అడుగుతారు. అక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది, దే ఆర్ బార్ కోడ్స్ ఆర్ స్కాన్డ్ ఆన్ దట్ యూజర్స్ కార్డ్ అండ్ ద ఐటమ్. సో మన ఏ పర్సన్ కి ఇవ్వాలో మన ఐడెంటిటీ కార్డ్ తీసుకుని మన ఐడెంటిటీ కార్డ్ మీద ఉన్న బార్ కోడ్ ని స్కాన్ చేస్తారు. అలాగే మనం ఏదైతే బుక్ మనం ఇష్యూకి కావాలంటామో దే ఆర్ స్కానింగ్ దట్ బార్ కోడ్స్ which are going to be scanned on the both users card and that item. This is recorded on the database. అంటే లైబ్రరీ లోన్ సిస్టమ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే కాలేజీ వాళ్ళు, ఇదంతా వాళ్ళు ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకంటూ ఒక డేటాబేస్ ఉంది. ఆ డేటాబేస్ లో ఎవ్రీ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ సిమిలర్ టు యువర్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ బిగ్ అయితే కనుక దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ సమ్ డేటా వేర్ హౌసెస్. నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు మనము ఏం కన్సిడర్ చేస్తున్నామంటే ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు, సో రియల్ టైమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్ ఏంటి, బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్స్ ఏంటి, కొన్ని జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తున్నాము. క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇచ్చినా మనము దాన్ని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకుని రాయాలి ఇన్ జనరల్ టాక్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ అన్నాం కదా. బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ అంటే మనకి జనరల్గా ఓఎస్లో మనకి బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎగ్జాంపుల్స్ గురించి చెప్తారు ఓఎస్ చదువుకునేటప్పుడు. సో చెక్ క్లియరెన్స్. సో చెక్ క్లియరెన్స్ అనేది మనకి ఎలా జరుగుతుంది, సో వీఆర్ రిటర్నింగ్ సమ్ ఆర్డర్ ఆస్కింగ్ ఏ బ్యాంక్ టు ట్రాన్స్ఫర్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ టు అన్ అకౌంట్. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము, చెక్ మీద మనము సమ్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని ఇస్తున్నాము. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే అన్ని చెక్స్, ఈ చెక్స్ అనేవి సర్టెన్ చెక్స్ అనేవి వాళ్ళు పర్టికులర్ ప్రాసెసింగ్ అయిన తర్వాత ఒక బ్యాచ్ లాగా ఈ చెక్స్ అన్ని ప్రాసెసింగ్ చేస్తారనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో వీఆర్ రైటింగ్ సంథింగ్, చెక్ డిపాజిట్ కి మనం రాస్తామన్నమాట. సో పీపుల్ డిపాజిట్ దమ్ ఇన్ దేర్ అకౌంట్. సో కొన్నిసార్లు చెక్ అమౌంట్ రాసి ఇది మన అకౌంట్ లోకి వచ్చేలాగా మనం డిపాజిట్ పర్పస్ లో రాస్తూ ఉంటాము. అండ్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ చెకింగ్ ద పర్సన్ దట్ హ్యాస్ ద కరెక్ట్ ఫండ్స్ ఆర్ నాట్. అంటే మన ఫండ్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని మనం చెక్ చేస్తూ ఉంటాము. అండ్ వీఆర్ విత్డ్రాయింగ్ ద మనీ యూజింగ్ ద చెక్స్. అంటే చెక్ బుక్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏ పర్పసెస్ లో ఇంకొకరికి మనీ మనం ఇవ్వాలన్నా చెక్ రాసి ఇవ్వచ్చు, లేదా మన అకౌంట్ లోకి మనం డిపాజిట్ చేయించుకోవడానికి, అంటే ఒక అకౌంట్ నుంచి ఇంకొక అకౌంట్ కి మనము చెక్ డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మనం వెరిఫైయింగ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇలా చాలా పర్పసెస్ లో మనము చెక్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఈ చెక్స్ క్లియరెన్స్ అనేవి ఎలా జరుగుతూ ఉంటుందంటే ఒక బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ లాగా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. బిల్ జనరేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ లో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటి, ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను. బిల్ జనరేషన్స్ అంటే బిల్ జనరేషన్ లో ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇన్వాయిస్ ఇస్ గివెన్ టు ఏ కస్టమర్ ఫర్ ఎ సప్లైడ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్.
అంటే ఏ సప్లైడ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో ఆ పర్టికులర్ కస్టమర్కి సంబంధించిన వాటికి ఫస్ట్ ఇన్వాయిస్ అనేది మనం ఇస్తామన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ జనరేటెడ్ ఎట్ ఏ షెడ్యూల్ టైమ్. ఒక పర్టికులర్ షెడ్యూల్ టైంలో మనము జనరేట్ చేసుకుని సో దట్ యూజర్ కెన్ ఎఫెక్టివ్లీ మేనేజ్ దేర్ టైమ్. సో ఇవన్నీ మనం ఏంటంటే గ్రూప్ వైజ్ ఇన్వాయిసెస్ ప్రిపేర్ చేసుకుని త్రూ దట్ ఇన్వాయిసెస్ ప్రకారం మనము బ్యాచ్ లాగా బిల్ జనరేషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కూడా చెప్పొచ్చమ్మా, బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే క్రెడిట్ కార్డ్ సేల్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్. క్రెడిట్ కార్డ్ సేల్స్ ఎలా చేస్తూ ఉంటారో మీకు బాగా తెలుసు. సో those credit card sales transactions are also comes under the category of that batch processing anamata. That is the thing. Okay, so later we have discussed that transaction models. So we have discussed some of the transaction models. So various transaction models we have discussed. What is the purpose of that flat transaction model? Here we know that in a database management system మీరు ఏరీస్ అల్గరిథం స్టడీ చేశారు. మీకు ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్కి కొన్ని సర్టెన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలని చెప్పాను. రిలయబిలిటీ ఉండాలి, కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి, అటమిసిటీ ఉండాలి, సో యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి అని చెప్పాము. యాసిడ్ అంటే ఏంటి, ఏసిఐడి అంటే ఏంటో కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము. ఇక్కడ మనము ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టంలో మనము కోడ్ రాస్తూ ఉంటాము. అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా రాస్తాము, రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్లో మనం సర్టెన్ రాస్తూ ఉంటాము. కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్ పర్పస్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్ వీఆర్ మేకింగ్ ఫర్ దట్ డేటాబేస్ దోస్ చేంజెస్ హ్యావ్ బీన్ అప్లైడ్. అబౌట్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్ వీఆర్ మేకింగ్ ఫర్ దట్ డేటాబేస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి అన్డన్. అంటే అవేమి చేంజెస్ అవ్వవు అనమాట అబౌట్ అయినప్పుడు. సో ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ అంటే ఏంటి, అబౌట్ అంటే ఏంటి, you know that basic terms from that database management system. Here we are using that concepts here in flat transaction system. What we are doing means we are beginning at one consistent database state. Ante మనం ఒక consistent database state లో మనము స్టార్ట్ అవుతాము. It is going to be ends at another consistent state. ఇది ఇంకొక కన్సిస్టెంట్ స్టేట్ లోకి చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎప్పుడు వెనెవర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్స్. సో ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ అయినప్పుడు ఒక స్టేట్ లో ఉన్న కన్సిస్టెంట్ స్టేట్ లో ఉన్న డేటాబేస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంకొక స్టేట్ లోకి చేంజ్ అవుతాయి. సో whenever it is going to be remains in the same consistent state whenever the transaction aborts. So this is the flat transaction model, and we have seen that nested transaction model. It is like a tree like organization. Here this is the top level of root of transactions where we are taking the branch of smaller transactions. That means a larger building of transaction is divided into a block of flat transactions. These block transactions are called sub transactions. So this is called hierarchical tree structure. Okay, these are called the child transaction. So sub transactions at the leaf level transactions are the flat transactions antam. Next, multi-level transaction model also we have seen. So next, in this we have discussed the two terminologies, compensating transactions, contingency transactions. What is the purpose of compensating transactions and contingency transactions? Later we have seen Sagas transaction. A Sagas transaction is a sequence of transactions that are going to be applied. అంటే మనకు సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. కాంపెన్సేటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ T1, T2, T3, T4. సో కమిట్ అయినప్పుడు అది ఎలా ఉంటుంది, సక్సెస్ఫుల్ సాగా ఏమవుతుంది, అబార్ట్ అయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, అన్సక్సెస్ఫుల్ సాగా ఎలా ఉంటుందో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసాం. నెక్స్ట్, స్ప్లిట్ అండ్ జాయిన్. స్ప్లిట్ అంటే ఏంటంటే పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ యు ఆర్ టేకింగ్, దిస్ ఈస్ స్ప్లిటెడ్ ఇంటూ టూ ట్రాన్సాక్షన్, దట్ ఈస్ అ స్ప్లిట్ మోడల్. We are combining two transactions into a single transaction, that is the join model. So the transactions on a transaction oriented database system. Here through that user applications we are giving some transaction request. So whatever that request you are posing to that transaction processing system, it is going to access that database relevant to that database. It is performing some database operations. From that database it is getting the result through that transaction processing system. There it is a processing once again, and it is sending that transaction results to that user. So how the data flow of that transaction oriented database system is going to be happen. So whatever that user, according to your his application, he needs to pose some transaction request. It first of all sending to that transaction processing system. There it is going to access the particular relevant database management system. It is performing some database operations.
So after processing that, it is sending the results to that TPS. Again, those results are again sending back to that user. So what is the main structure? How the structure? So how that different clients are connecting with that TPS, how that TPS is connected to this database world. So this is the main structure and how the data flow is going to be occurred. So this is the thing we have discussed, how MIS is internally involved with the TPS. We have seen later that we have discussed one more topic, that is accounting information system. అంటే మీకు ఈ చాప్టర్లో మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్, వాట్ ఈజ్ మెన్ బై అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాము, విన్న వాళ్ళకి గుర్తుంటుంది. ఏం చూసాము? కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్. I have given assignment for the question cost benefit analysis only. So what is the need of that cost benefit analysis? What are the pros and cons of cost benefit analysis? So మీరు క్వశ్చన్ ఏదో నేను అడిగాను కదా అని అక్కడ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ రాసేస్తే కాదు, నాకు కరెక్ట్ వేలో దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ వెళ్ళాలి. అసలు వాట్ ఈస్ మెన్ బై కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్? యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆన్వర్డ్స్. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్, హౌ how that cost benefit analysis will be done in an industry. ఒక ఇండస్ట్రీలో కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తారు, ఏ పర్పసెస్ లో చేస్తారు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని డిస్కస్ దట్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్ దట్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ విచ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. సో దట్ ఈస్ ద అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్ I have given for you for the second assignment. Next, what are the accounting information systems? So here an accounting information system is nothing but it is going to collect some certain data, it is processing the data into information and distributing that information to that users. So the purpose of accounting information system is for processing that financial. See here, as my internet connection is unstable, I'm offing the video. So the purpose of accounting information system is to collect, store and process financial and accounting data. అంటే ఇక్కడ ఏఎస్లో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని ప్రాసెసింగ్ చేస్తాము? ఫైనాన్షియల్ అండ్ అకౌంటింగ్ డేటాని మనం ప్రాసెసింగ్ చేసుకుంటాము. ఆ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని మనం కలెక్ట్ చేసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటాము. సో వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషనల్ రిపోర్ట్స్ మనము హూ ఎవర్ దట్ పీపుల్ రిక్వైర్, అంటే ఏ మేనేజర్స్ అయితే డెసిషన్ మేకింగ్ తీసుకుంటారో అలాంటి మేనేజర్స్కి, whoever the interested parties, అంటే మన ఆర్గనైజేషన్తో రిలేటెడ్ ఉన్న స్టేక్ హోల్డర్స్ కానీ, లేకపోతే పార్ట్నర్స్ కానీ, లేకపోతే ఇంకా అనదర్ పర్సన్స్, మెయిన్ పర్సన్స్ హూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఫర్ టేకింగ్ ద బిజినెస్ డెసిషన్స్. అంటే బిజినెస్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి హూఎవర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ పార్ట్, అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఇన్ఫర్మేషనల్ రిపోర్ట్స్ మనం పంపిస్తాము. ఏ డేటాని ప్రాసెసింగ్ చేసి? ఫైనాన్షియల్ అండ్ అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ డేటాని ప్రాసెసింగ్ చేసి వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషనల్ రిపోర్ట్స్ని మనం మేనేజర్స్కి కానీ, ఎక్స్పర్ట్స్కి కానీ, లేకపోతే మన బిజినెస్కి రిలేటెడ్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్కి కానీ మనం పంపిస్తాం అనమాట. ఓకేనా? సో హియర్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ మనం ఆటోమేషన్ చేయడానికి మనము అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టంలో ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ అనేవి కంప్యూటర్ బేస్డ్లో మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ ద బిఫోర్ క్లాస్ ఆల్సో 2 times. ఇది ఆల్రెడీ రివిజన్ చేశాను. 3 బేసిక్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. అసలు అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏం యాక్టివిటీస్ని అది గ్యాదర్ చేసి ప్రాసెసింగ్ చేస్తుందో చెప్తాము. సెకండ్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి సప్లై చేయాలి, ఫర్ హూమ్ వీ నీడ్ టు సెండ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. థర్డ్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఎలాగా యాక్యురేట్గా రికార్డింగ్ చేస్తూ ప్రాసెసింగ్ చేయాలి అనేది మెయిన్ ఫంక్షన్. దీస్ ఆర్ ద 3 మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్, so what are the parts of that accounting information? We have seen various parts and we have seen that various types of accounting information. What is meant by general ledger system? What is the purpose of asset management? Why we need to manage that assets? Which type of assets we need to do that maintaining, or what other benefits we need to do the asset management? So how we are handling that order entry system? Once again I will take. So account receivable and payable system, inventory control system, payroll system, cash management system. So these are the things we need to handle accounting information system. After that, we have seen one more question. See, these are all the different questions in the 5th unit. One is regarding transaction processing system, and the second question is related to that accounting information system.
And third one question is related to the office automation system. ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ సిస్టమ్ నుంచి మీరు జనరల్గా రాసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది టాపిక్. ఎందుకని ఇవి జనరల్ యాక్టివిటీస్ మీకు చెప్పాను. ఇక్కడ బేసికలీ 2 టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. క్లెరికల్ యాక్టివిటీస్, ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్టివిటీస్. క్లెరికల్ యాక్టివిటీస్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, టైపింగ్, మెయిలింగ్, షెడ్యూలింగ్ ఆఫ్ కాన్ఫరెన్స్, క్యాలెండర్ కీపింగ్, రిట్రీవింగ్ ద డాక్యుమెంట్స్. అంటే క్లెరికల్ స్టాఫ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తారో అలాంటి ఆఫీస్ యాక్టివిటీస్ క్లెరికల్ యాక్టివిటీస్ అవుతాయి. సో సెకండ్ కేటగిరీకి వచ్చేసరికి సర్టెన్ మేనేజరల్ కేటగిరీ పీపుల్ కూడా కొన్ని ఆఫీస్ యాక్టివిటీస్ చేస్తారు. అంటే కాన్ఫరెన్సింగ్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే మెమోస్ కానీ, ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ కానీ, సమ్ సర్టెన్ మెసేజెస్ కానీ, ఇంపార్టెంట్ మెసేజెస్ కానీ. సో ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దట్ ఎంప్లాయీస్, హౌ దే హ్యావ్ టు కోఆర్డినేట్ దట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ కంట్రోల్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్. ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ సెకండ్ కేటగిరీ. ఓకేనా? సో ఆఫీస్ ఆటోమేషన్లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము? వీఆర్ యూజింగ్ దట్ కంప్యూటర్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఫర్ దట్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఫంక్షన్స్. అంటే ఆఫీస్ ఫంక్షన్స్ని మనం మేనేజ్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దట్ కంప్యూటర్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ. అయితే ఇక్కడ చేసే మనం అంటే ప్రొడక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం వేరియస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే సెక్రటేరియల్ అసిస్టెంట్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి, బెటర్ కమ్యూనికేషన్ ఫెసిలిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఆఫీస్ యాక్టివిటీస్ని 2 గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేశారు. ఆ 2 గ్రూప్స్ ఏంటో మనం డిస్కస్ చేసాం అనమాట. దీనిలోనే మనకి ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ గురించి వాడికి ఇచ్చిన మార్క్స్ బట్టి మీరు ఇందులో ఈ సర్టైన్ థింగ్స్ అనేవి రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే మీకు తెలుసు, హౌ యు ఆర్ యూజింగ్ దట్ ఎంఎస్ వర్డ్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దట్ ఎంఎస్ వర్డ్, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎంఎస్ వర్డ్ ఫర్ యూజింగ్ దట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్స్. వర్డ్ ప్రాసెసర్ కానీ ఎంఎస్ వర్డ్ కానీ మీరు ఎలా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఒక జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని హౌ టెక్నికల్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ డూయింగ్ దట్ ఆఫీస్ యాక్టివిటీస్ అనేది మీకు తెలుసు కాబట్టి ఇన్ జనరల్గా రాయండి. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫైలింగ్. సో నవేడేస్ మనం డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఫైలింగ్ అనేది ఎలక్ట్రానిక్ ఫైలింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నాము, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్, హౌ వీఆర్ స్టోరింగ్ దట్ డేటా ఆన్ దట్ మ్యాగ్నెటిక్ మీడియా. ఎందుకని మనము డేటాని, మనము డాక్యుమెంట్స్ని కానీ ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ కోసం మనం ఎలక్ట్రానిక్ ఫైలింగ్ చేస్తున్నాము. దీనివల్ల మనకి బెనిఫిట్స్ ఏంటి, సో మనం ఎప్పుడైనా రిఫర్ చేసుకోవాలంటే ఎలా ఈజీగా రిఫర్ చేసుకోవచ్చు, ఎలా ఇండెక్సెస్ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము, ఇదంతా మీకు తెలిసిన విషయమే. హౌ యూఆర్ డూయింగ్ దట్ ఫైలింగ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలోకి వెళ్ళడానికి ముందు ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది చదువుంటారు, ఫైల్ వర్సెస్ డేటాబేస్. సో ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి, ఎందుకు వై వీఆర్ మూవింగ్ టు ద డేటా మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది మీరు చదువుతారు. సో అక్కడ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ పాయింట్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ రాయొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్, ఈమెయిల్. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఈమెయిల్, వై వీఆర్ యూజింగ్ దట్ ఈమెయిల్. ఒక ఈమెయిల్ యూజ్ చేయాలి అంటే మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డొమైన్స్ని యూజ్ చేయాలి, మన ఈమెయిల్ ఐడిని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, దానిలో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి, సో ఫస్ట్ పార్ట్ యూజర్ నేమ్ ఏంటి, డొమైన్ నేమ్ ఏంటి, సో ఈమెయిల్స్ వల్ల మనకి అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటనేది మనము ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం అనమాట. అసలు ఈమెయిల్కి మనకి ఏమేమి వెబ్సైట్స్ మనకి ఈమెయిల్ సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి, ఈమెయిల్ అనేది ఎన్ని పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయ్యి ఉంది, ఫస్ట్ పార్ట్ నేమ్ అంటారు, సెకండ్ పార్ట్ నేమ్ అంటారు, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్, ఏమేమి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. యు నో దట్ వాట్ ఆర్ ద జనరల్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఫర్ ద ఈమెయిల్. దిస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ దట్ ప్రీవియస్ సెషన్స్. సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ, అలాంగ్ దట్ ఈమెయిల్ వాయిస్ మెయిల్ అంటే ఏంటో తెలుసు, ఫ్యాస్ ఈమెయిల్ పర్పసెస్ ఏంటో మీకు తెలుసు. సో ఎందుకు వాయిస్ మెయిల్ ఏ పర్పసెస్లో మనం యూజ్ చేస్తామని కూడా మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ యూజ్ చేసాము. సో స్టూడెంట్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ని చెప్పడానికి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ వాయిస్ మెయిల్స్ అనేవి పంపిస్తూ ఉంటాయి, స్టూడెంట్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ కానీ, అటెండెన్స్ స్టేటస్ కానీ, వాళ్ళ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ని హ్యాండ్లింగ్ చేయడానికి పంపిస్తారని చెప్పాము. ఫ్యాస్ ఈమెయిల్స్, ప్రీవియస్లీ మనకి ఈమెయిల్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయకముందు మనకి ఫ్యాస్ ఈమెయిల్స్ అంటే 2 పర్సన్స్ మధ్య సర్టెన్ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు విచ్ ఆర్ నాట్ ప్రెజెంట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్, సో which are having both the persons having that FASI machines. So how we are using that transferring of that FASI mails అనేవి ఎలా యూజ్ చేసాం అనేవి మనం డిస్కస్ చేసాము. నెక్స్ట్ టెలికాన్ఫరెన్సింగ్. సో when you want to teleconferencing is a technology which allows the communication among several people which are at a distant location connected via the telecommunication system. So if you want to make a communication among several people who are at that distance location, so if you want to connect it via telecommunication system, usually over a telephone line, that is called teleconferencing. So
Here you are doing that conversation among two people in a telephone call, but the conversation here extended to the several people instead of only two. So what is that advantages of teleconferencing, how it is going to reduce the traveling cost, how it is going to increase the productivity, how it is going to helpful in discussing the business issues when the clients are presented at the remote places, when the employees whenever they want to connect that employees at that remote places. So these are the advantages of that teleconferencing. Okay, later that we have discussed data conferencing. So in data conferencing, how it is going to allow that participants to share a whiteboard, application sharing and application viewing. We have discussed what is the purpose of that whiteboard, what is meant by general application sharing, and what is application viewing. When we are providing the provision of viewing purpose and when we are providing the provision of sharing purposes. So yeah, in nowadays we are using every day we are using this data conferencing only. సో నెక్స్ట్ అంటే మీకు ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏం రాయొచ్చు, ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ మెథడ్స్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ అన్నాడు అనుకోండి, ఇవన్నీ రాసుకోవచ్చు. డేటా కాన్ఫరెన్సింగ్, ఇంటరాక్టివ్ వీడియో అండ్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ అనేది రాయాలి. ఇది ఇంకొక క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్లో వచ్చింది. సో ఇందులో ఉన్న టాపిక్స్ ఏంటి, ఏమేం క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయో మీకు చెప్పాను. అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ గురించి రాయడం ఒక క్వశ్చన్, ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ గురించి రాయడం ఒక క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ అనేది ఒక క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దట్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ అండ్ డేటా కాన్ఫరెన్సింగ్, అంటే వేరియస్ కాన్ఫరెన్సింగ్ మెథడ్స్ ఏమున్నాయి, ఏ కాన్ఫరెన్సింగ్ మెథడ్ వల్ల ఎలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అనేది ఒక క్వశ్చన్ లాగా అడగచ్చు. అర్థమైందా అండి? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? So which in the previous your seniors got this question, data conferencing and video conferencing related, one 7 marks question in the previous year paper. One question they have got, another question they have got in the question paper is నేను అసైన్మెంట్ లో ఇచ్చానని చెప్పాను కదా, కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్. నిన్న క్లాస్ లోనే చెప్పుకున్నాము కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్. సో దీస్ ఆర్ ద two questions which they have given in the previous examination paper. సో కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్. సో అంటే మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలన్నా, ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూ మీద కానీ ఒక సిస్టమ్ గురించి కానీ అనాలిసిస్ చేయాలి అని అనుకుంటే మనకి కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అనేది ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినప్పుడు మనకి ఎంత కాస్ట్ ఇంకర్ అవుతుంది, దానివల్ల మనకి ఏం బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయి అనేది మనం అనాలిసిస్ చేయాలి. So it is a process by which organizations can analyze the decisions, systems or projects or determine the value of for intangibles. For that intangibles, what is the value of, for determining the value for intangibles. So దాని హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం వల్ల మనకి ఏ రకంగా బెనిఫిషియల్ అవుతాము, వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంకర్డ్ అనేది అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో దీని గురించి మనకి కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవడానికి వేరియస్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏమేమి కాస్టెస్ అసోసియేటెడ్ అయిన కాస్టెస్ ఏమున్నాయి, మనకి ప్రాఫిట్ ఏ రకంగా జనరేట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు మనం ప్రాఫిట్ వచ్చిందని చెప్తాము, ఏ కాస్ట్లోంచి ఏ కాస్టెస్ని మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఫైనల్గా మనకి బెనిఫిట్ వచ్చిందని చెప్తాము. సో ఎలాంటి కన్క్లూజన్స్ని మనం దీన్ని బట్టి డిరైవ్ చేయొచ్చు. అంటే పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ని మనకి యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎంతవరకు అది ఫీజిబిలిటీగా ఉంది లేకపోతే అడ్వైజబుల్ అవుతుంది, మనము ఆ డెసిషన్ కానీ సిచ్యువేషన్ కానీ మనం హ్యాండిలింగ్ చేయడానికి కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అనేది తీసుకుంటాం అనమాట. సో వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ సినారియోస్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ దట్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్. హౌ టు డూ ఏ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్. కాస్ట్ బెనిఫిట్ ఇదంతా రాయాలని చెప్తున్నాను నేను ఇన్ జనరల్ గా అక్కడ క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చానంటే అనలైజ్ ద ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్. మీరు అనలైజ్ చేయాలి అంటే అసలు మీకు ముందు ఏం తెలియాలి, కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి, what is the purpose of that cost benefit analysis. You have to write all the details. Analyzing means you have to write all these things. అసలు కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లో. సో ఐడెంటిఫైయింగ్ దట్ కేటగరైజ్ కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్స్, అంటే మనం ఏ కాస్ట్ని ఎలాగా కేటగరైజ్ చేస్తాము, బెనిఫిట్స్ని ఎలాగా కేటగరైజ్ చేసుకుంటాం, ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము. వేరియస్ కాస్ట్ ఏముంటాయి మనకి, ఇనీషియల్ డెవలప్మెంట్ కాస్ట్ ఉంటుంది, క్యాపిటల్ కాస్ట్ ఉంటుంది, యాన్యువల్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ అంతేకాకుండా మనకి ఇంకా డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ ఉంటాయి, టాంజిబుల్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్ కాస్ట్ ఉంటాయి, రియల్ కాస్ట్ ఉంటాయి. సో టాంజిబుల్ కాస్ట్ అనేవి మనం మెజరబుల్ చేసే కాస్ట్, ఇంటాంజిబుల్ కాస్ట్ అనేవి మనం మెజరబుల్ చేయలేమన్నమాట. అంటే
ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ మనం రిలీజ్ చేసినప్పుడు కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్, లేదా మన కంపెనీ గుడ్ విల్, మన కంపెనీ నేమ్, ఫేమ్, ఇవన్నీ ఇంటాంజిబుల్ లోకి వెళ్తాయి అనమాట. ఇవి మనం మెజర్ చేయలేము, డైరెక్ట్ మనీతో మనం మెజర్ చేయలేము. మన ప్రొడక్టివిటీ లెవెల్స్, ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ అవర్ ప్రొడక్టివ్ లెవెల్స్. సో దీస్ ఆర్ ద కాస్ట్, వేరియస్ కాస్ట్ ఆర్ గోయింగ్ టు అక్కర్. బెనిఫిట్స్ వచ్చేసరికి ఎంత రెవెన్యూ జనరేట్ అయింది, ఇంటాంజిబుల్ బెనిఫిట్స్ ఏమొచ్చినాయి, మనకి కంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ అనేది ఏమున్నది చెప్పేది బెనిఫిట్స్ అన్నమాట ఇవి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ టాపిక్ అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి యూనిట్ లో సెంట్రలైజేషన్ అండ్ డీసెంట్రలైజేషన్. Along with the centralization and decentralization, I have discussed one more topic in the last class. What is the topic? IT automation. ఐటీ ఆటోమేషన్ అనే టాపిక్ నిన్న క్లాస్ మొత్తం డిస్కస్ చేశాను. మొత్తం ఈ యూనిట్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఒక సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో సెంట్రలైజేషన్ అనే డీసెంట్రలైజేషన్ టాపిక్ కూడా మీరు ఓన్గా రాయొచ్చు. జనరల్గా మనకి సెంట్రలైజేషన్ డీసెంట్రలైజేషన్ అంటే తెలుసు. ఒక ఆర్గనైజేషన్లో అథారిటీస్, హౌ దట్ అథారిటీస్ అండ్ పవర్స్ ఆర్ డెలిగేటెడ్ between that various parties and between that various levels of management. So centralized authority ante ento meeku telusu, all that power and authority will be concentrated at the one level of people, at the one level of people only. That is called centralization. Exclusively the decision making will be in the hands of top management only. That is called centralization. So you can explain it with the diagrams also. Decentralization means we are disseminating the powers of the top management to that middle or lower level. అంటే ఒక్కళ్ళే వాళ్ళ పవర్స్ కానీ అథారిటీస్ కానీ రైట్స్ కానీ వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంచుకోకుండా దే ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఆర్ డెలిగేటింగ్ దోస్ అథారిటీస్ టు ద వేరియస్ పీపుల్. అంటే వాళ్ళ టాస్క్స్ వర్క్స్ వేరియస్ పీపుల్ మధ్య డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తారు. వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ కి, వేరియస్ బ్రాంచెస్ కి వాళ్ళు పవర్స్ ఇచ్చేస్తారు. ఇక్కడ ఏ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వచ్చినా మీరు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు టేక్ దట్ థింగ్స్, యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అని. సో డీసెంట్రలైజేషన్ వల్ల మనకి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. డీసెంట్రలైజేషన్ లో మనకి ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది, సెంట్రలైజేషన్ లో మనకి ఫ్రీడమ్ ఉండదు. సో వీ హ్యావ్ టు ఒబే ఆల్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఇష్యూడ్ బై దట్ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్. హియర్ వీ కెన్ టేక్ ద డెసిషన్స్. సో విత్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ లో మనకి జనరేట్ అయ్యే ఇష్యూస్ మీద మనము ఫ్రీడమ్ గా డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు. కొన్నిసార్లు దిస్ ఫ్రీడమ్ మే లీడ్స్ టు spoil the things inside that organization. There may be some chances. So what are the differences between centralization and decentralization అనేది మనము వాటి యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ చూసాము, వాటి యొక్క జనరల్ కంపారిజన్స్ చూసాము. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్, వాట్ ఈస్ దట్ సెంట్రలైజేషన్ ఇన్వాల్వ్. సెంట్రలైజేషన్ ఉండడం వల్ల ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో మనకి కన్సిస్టెంట్ వేలో అథారిటీ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సిస్టమాటిక్ గా ఉంటుంది. డిస్పర్సల్ ఆఫ్ అథారిటీ అంటే ఒక పర్టికులర్ వేలో డిస్పర్స్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ సెంట్రలైజేషన్ లో కమ్యూనికేషన్ ఫ్లో అనేది వెర్టికల్ గా ఉంటుంది. అంటే టాప్ నుంచి బాటమ్ కి ఆ ఆర్డర్స్ అనేవి పాస్ అవుతూ వస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ అనేది ఓపెన్ అండ్ ఫ్రీగా ఉంటుంది. సో సెంట్రలైజేషన్స్ లో ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలి అంటే అది టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఆ ఇష్యూని టేక్ ఓవర్ చేసి దాని మీద అనాలిసిస్ చేసి మనకి డెసిషన్ ఇవ్వడానికి స్లో అవుతుంది. ఎందుకని అన్ని ఇష్యూస్ వాళ్ళే హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ మనకి అథారిటీస్ అనేవి డెలిగేట్ అయిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది కంపారిటివ్ గా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. ఎందుకని ఇక్కడ టాస్క్ అనేది డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది. అన్ని టాస్క్స్ అనేవి ఒకళ్ళే ఇక్కడ టేక్ ఓవర్ చేయట్లేదు. సో టాస్క్ అనేది వర్క్ ఓవర్లోడ్ అనేది ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూ గురించి మనం డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి కూడా ఇక్కడ ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది డీసెంట్రలైజేషన్ లో. ఓకే, సెంట్రలైజేషన్ లో ఏంటంటే అండర్ ద సింగిల్ మ్యాన్ కంట్రోల్ ఉంటుంది కాబట్టి కోఆర్డినేషన్, లీడర్షిప్ అనేది ఉంటుంది, ప్రాపర్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే షేరింగ్ ఆఫ్ బర్డెన్స్ అనేవి జరుగుతుంది కాబట్టి రెస్పాన్సిబిలిటీస్, షేరింగ్ ఆఫ్ బర్డెన్ ఉండదు కాబట్టి ఫ్రీగా ఉంటుంది అనమాట. ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రీగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో ఇనాడక్యూట్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఉంటుంది, ఇక్కడేమో కన్సిడరబుల్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ థింగ్స్. అయితే సెంట్రలైజేషన్ మెథడ్స్ అనేవి ఎక్కడ అడాప్టబుల్ అంటే ఒక స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే సెంట్రలైజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ అథారిటీస్ అనేవి టేక్ ఓవర్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఇఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ వెరీ లార్జ్, so we cannot use such type of centralization authorities. We can distribute, we can use that decentralization methods. So ekkada centralization use cheyali, ekkada decentralization use cheyali. So this is the end of the unit. And one more topic we have given, we didn't give the revision of that topic, that is IT automation. In the last class I have discussed. So this is the end of your 5th unit.
In the next class, I am going to start that 6th unit. Hope you understood that 5th unit very, very easy for preparing this 5th unit. Okay, thank you all.